بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قحط سے نجات۔ بعض معتبر کتابوں میں ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑا اور کئی سال تک بارش نہیں ہوئی۔ آخر رفیقہ دختر سیفی نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتف کہہ رہا ہے کہ اے قریش، ایک پیغمبر تم میں مبعوث ہوگا جو دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جس کی برکت اور رحمت سے فراوانی تمہیں حاصل ہوگی۔ عبد المطلب علیہ السلام کو بلاؤ، اپنے فرزند زادہ کو شفیع قرار دیں، وہ دعا کریں تو خدا بارش برسائے گا۔ غرض عبد المطلب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے کوہ ابو قبیس پر تشریف لے گئے۔ اکابر قریش آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی دعا کی۔ اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بارش شروع ہوئی، یہاں تک کہ سیلاب مکہ کی پہاڑوں سے جاری ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ سفر شام۔ ابن بابویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے کہ میں نے شام کی جانب تجارت کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ہوا بہت گرم تھی۔ جب میں نے سفر کا قصد کیا، میرے عزیزوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے پاس چھوڑیں گے؟ میں نے کہا اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، کیونکہ مجھے کسی کا بھی اعتبار نہیں، کس کے سپرد کروں؟ انہوں نے کہا اس گرم موسم میں اس پروردہ حرم و بطحا کو سفر میں لے چلنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں ان کو جدا نہیں کر سکتا، میں ان کے لیے ایک محمل تیار کروں گا۔ غرض میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر بٹھایا اور اس اونٹ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا تھا تاکہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو ایک سفید بادل برف کی طرح کا آتا اور آپ کو سلام کر کے آپ کے سر پہ سایہ فگن ہوتا۔ وہ جہاں جہاں جاتے وہ بادل آپ کے ساتھ رہتا اور اکثر عمدہ پھل اس سے گرتے۔ ایک دن اثناء راہ میں پانی کی قلت ہو گئی۔ ہمارے قافلے والے ایک مشک پانی ایک اشرفی کے خرید کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس ان حضرت کی برکت سے پانی بہت کافی تھا اور کسی وقت کم نہ ہوا۔ ہم جس منزل پہ ٹھہرتے آپ کی برکت سے حوض بھر جاتے اور وہاں کی زمین سبزہ سے پر ہو جاتی اور ہر وقت ہم پر فراوانی اور فراغی حاصل تھی۔ راستہ میں جو اونٹ تھک کر بیٹھ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک اس پر پھیر دیتے، وہ چلنے لگتا۔ جب ہم بصرہ شہر کے نزدیک پہنچے، ایک راہب کا صومعہ نظر آیا۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ صومعہ آپ کے استقبال کے لیے گھوڑے کی مانند تیز رواں ہوا اور ہمارے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ اس میں ایک نصرانی راہب تھا جس کو بحیرہ کہتے تھے، جو کسی شک و شبہ کرنے والوں سے آشنا نہ تھا اور نہ کسی سے گفتگو کرتا تھا۔ جو قافلہ بھی اس
की तरफ से गुजरता वो किसी का हाल दरियाफ्त न करता था। जब इसने सुमा को हरकत में देखा और काफिले पर नजर पड़ी तो आपको पहचान गया और कहा, जो कुछ मैंने पढ़ा और सुना है अगर सच है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपके अलावा कोई नहीं हो सकता। फिर हम बड़े दरख्त के नीचे ठहरे जो उसके सुमा के नज़दीक था। इस दरख्त की शाखें खुश्क हो चुकी थी और इसमें फल नहीं लगते थे। हमेशा काफिले इसी दरख्त के नीचे ठहरा करते थे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के नीचे रौनक अफरोज हुए, वो दरख्त लहलहा उठा। इसमें बहुत सी शाखें पैदा होकर हज़रत के सर पर साया फिगन हो गई और 3 किस्म के फल लग गए, 2 गर्मियों के मौसम के, एक सर्दियों की फसल का। अहले काफिला ये हाल देखकर मुताज्जिब हुए। बहेरा को भी हैरत हुई। इसने अपने साथ इतना खाना लिया जो सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफ़ी था, और अपने सुमा से बाहर आया और आपकी खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा कि इनका मुतकफ़िल कौन है। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने कहा, मैं इनकी खिदमत में रहता हूँ। पूछा आप अलैहिस्सलाम का इनसे क्या रिश्ता है? मैंने कहा, मैं इनका चचा हूँ, वो मेरे हकीकी भाई की अब इकलौती औलाद है। फिर वो बोल उठा कि मैं गवाही देता हूँ ये वही हस्ती हैं जिनको मैं जानता हूँ, अगर वो ना हुए तो मेरा नाम बहीरा नहीं। फिर इसने कहा, क्या आप इजाज़त देते हैं मैं ये खाना इनको पेश करूँ? हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि एक शख्स आपकी ज़ियाफ़त करना चाहता है और खाना लाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ मेरे लिए लाया है और मेरे साथी ना खाएंगे? बहीरा ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज़्यादा मेरे पास न था। फरमाया, क्या तुम इजाज़त देते हो कि मैं सबको इसमें शरीक कर दूँ? उसने कहा, हाँ हाँ। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फरमाया, बिस्मिल्लाह शुरू करें। अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हम 170 आदमी थे। सब ने मिलकर वो खाना खाया और सैर हो गए। फिर भी खाना उतना ही मौजूद था। बहीरा खड़ा होके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पंखा झल रहा था और हैरत में गर्क था। बार बार झुक के यही देखता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्द अक़दस चूम लेता था और कहता, मसीह के परवरदिगार के हक की कसम, ये वही हैं। साथ वाले लोग नहीं समझते थे। आखिरकार काफिले में से एक शख्स बोल पड़ा, ऐ राहिब, तेरी बातें अजीब हैं। हम अक्सर तुम्हारे सुमा के पास से गुजरे हैं, लेकिन तेरी ये अजीब हालत कभी नहीं देखी। तो राहिब बोला, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, और मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। ये हस्ती इस दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा है। अगर तुम इनको पहचानते तो अपनी गर्दनों पे सवार करा के शहर में फिराते। खुदा की कसम, इस दफ़ा जो मैं तुम्हारा इतना इकराम कर रहा हूँ तो इस हस्ती की वजह से। जब वो मेरे सुमा के करीब आ रहे थे तो मैंने देखा, उनके आगे एक नूर देखा जो ज़मीन से आसमान तक साते था, और कुछ लोग मर्दों को देखा जो याकूत के पंखे
ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اور آپ کو جھل رہے تھے۔ ایک دوسری جماعت طرح طرح کے میوے لیے ہوئے اس پر نثار کر رہے تھے۔